ये याद आया 2 सेकंड में, मैंने छोड़ना था, मैंने सोचा चलो यार मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो खाली फोकट में पापा का टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे याद है मैंने कल जो बोला था पा कि बगैर मेहनत की चीज़ क्यों नहीं इंसानों को मिलती, और क्यों कंपल्सरीली ये यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक की जर्नी करनी पड़ती है। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस पा, मैंने आपको एक बार बोला था पता है, 10th में उस टाइम पे मैं जब पढ़ती थी तब वो ट्रेंड था, शुरू शुरू का ट्रेंड था कि ट्यूशन्स कंपल्सरी थे स्कूल में। तुम एंटर हो जब, तब भी ये बोले वो टीचर्स लोग भी, ये कॉमन हो चुका था कि स्कूल खुले और स्टूडेंट्स आए तो टीचर भी ऐसा ही बोले कि ये तो तुमने पहला या दूसरा चैप्टर तो तुमने ट्यूशन में तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसका प्राइमरी बेस पे देखते हैं या तो नहीं देखते, तीसरे चैप्टर से शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहला और दूसरा चैप्टर तो तुम लोगों ने वैकेशन में ट्यूशन में लास्ट में जो ट्यूशन ज्वाइन किया होगा उसमें तुम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा। हमारे टाइम पे ये ट्रेंड निकला था पा। तो मैं 10th में एंटर हुई, मैंने आपको बोला था कि 10th में मेरा पहला दिन, और स्कूल खुली, मुझे पता चला, मैंने सोचा था, मेरा कंफर्म था, मैंने आज तक ट्यूशन तो रखे नहीं कहीं पर, अपना सेल्फ अपने आप से ही खुद से ही मैंने किया है, क्योंकि ट्यूशन रखने में वो बाहर जाना होता था, वो टाइम वेस्ट, मैंने बोला कि वहाँ पर जाके टाइम स्पेंड करना है और टाइम वेस्ट करना है, इसके बजाय घर पे बैठ के यार टाइम का इन्वेस्ट करो, मेहनत करो, अपने आप तुमको आ जाएगा। तो ये वहाँ पर वेस्ट करना टाइम, इसके बजाय घर पे वेस्ट करो टाइम, ये मैं बोलती, इस वजह से मैंने ट्यूशन्स नहीं रखे थे पा। तो स्कूल खुली, मैं एंटर हुई, पहला दिन मेरा, और मुझे पता चला कि पूरे जो स्टूडेंट्स थे वो 10th में मैथ्स में अवयव, गुजरातीમાં અવયવ અવયવના એના દાખલા, અવયવના દાખલા, તો પૂરે અવયવના પૂરા દાખલા એ લોકોએ મારા ક્લાસના સ્ટુડન્ટોએ, બધી છોકરા છોકરીઓએ એ લોકોના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હતા, આખું અવયવનું ચેપ્ટર જ, અને એ લગભગ અવયવનું ચેપ્ટર હશે કેટલું કે અત્યારે તો મને એક્ઝેક્ટ યાદ બી નથી, પણ સ્ટાર્ટ જ ત્યાંથી થાય મેથ્સનું, અમારી વખતે એવું હતું બુકની અંદર કે મેથ્સમાં સ્ટાર્ટ જ ત્યાંથી થાય 10thની અંદર। તો મને કાંઈ ખબર નહીં, મને એમ કે સ્કૂલ ખુલે છે, સ્કૂલમાં ભણાવવાના જ છે ને યાર, એવું જરૂરી થોડું છે કે ટ્યુશનમાં, એટલે તો મેં ટ્યુશન નહોતા, એમ કે સ્કૂલ તો છે યાર, પછી ડબલ ડબલ હું વસ્તુ કે ટ્યુશન, અને વેકેશનની અંદર વેકેશનનો ટાઈમ એન્જોય કરું ને યાર, કે ભાઈ તમે એમ કહો કે વેકેશનની અંદર બી સ્પેશિયલ તમારે છેલ્લા 15-20 દિવસ નહીં, વેકેશન, ઉનાળા વેકેશનમાં એ લોકો 15 દિવસનો કે એમ સ્ટુડન્ટોને ગેપ મળે, જેમાં એ એન્જોય કરીએ કે બાકીના જો 2 મહિનાનું વેકેશન હોય ને તો 15 દિવસનો એ લોકોને ગેપ મળે, બરાબર, અને બાકીનો 1.5 મહિનો છેલ્લો એ ટ્યુશનોમાં કાઢે, એટલે વેકેશન એન્જોય કરવાનો ટાઈમ બી એ સ્ટુડન્ટોને ન મળે। આપણું પહેલેથી એવું હતું, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि आपने ये मैंने जो बोला था कि वो आगे जाके इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि टॉप पे पहुंच के कुछ छूट गया, तो ये आपने नहीं रखा था। मैंने बोला था कि हमारे लोगों की ये सिस्टम थी पर कि हम लोग ये सैटरडे संडे पे आपने रूल रखा था कि एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए, आपने कभी बोला नहीं था पर ये आपने बना के रखा था, ये सिस्टम इंग्लिश कल्चर वाली, कि सैटरडे संडे में स्पेशली प्ले कार्ड्स खेलना है 2 या 3 घंटे, 1 या 2 घंटे के लिए, उसके बाद मूवीज़ के लिए, और मतलब इस तरह का शेड्यूल, उसके बाद नहीं, मतलब 2 दिन के दौरान की ये एक्टिविटीज़, के 2 दिन में ये 1 दिन दोपहर शाम किचन बंद हो सैटरडे संडे में, 1 दिन ये प्ले कार्ड्स खेलना हो, 1 दिन शॉपिंग के लिए जाना हो, 1 दिन फिर मूवी का रेगुलर हो, फ्राइडे रिलीज मूवी उस टाइम पे होती थी ही, और फ्राइडे पे अच्छी वाली कोई एक मूवी, और उसके साथ वहाँ पर पॉपकॉर्न, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स पूरा सारा, और उसके बाद गाड़ी में नहीं रेस्टोरेंट पे डिनर कभी कभार ऐसा भी हो कि 2 मूवीज़ अच्छे हैं, एक इंग्लिश है एक हिंदी है, तो 2 मूवी के एक के बिल्कुल के मान लो 3 से 6 और 6 से 9, 2 शो है एक साथ,
उसी मल्टीप्लेक्स में उसी सीट पे उसी जगह पे कि इस तरह के थ्रिलिंग एक्सपेरिमेंट्स भी आप करवा देते हैं हम लोगों को, फैमिली वालों को, मतलब बच्चों को, हम लोगों को। तो और आपका ये बोलना ये था ही है। और वेकेशन में बाहर कहीं पर छोटी पिकनिक, कोई होटल्स में जाना, क्लब्स, पार्टीज, अहमदाबाद की कितनी सारी क्लब्स, नाम भी अपने देने जाए तो कम हो जाए, इतने सारे क्लब्स में अपने पार्टीज, फिर लॉन्ग ड्राइव रात को स्पेशली अपने खुद के प्राइवेट एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली अपना, तो नई शॉपिंग, नए कपड़े, स्टाइल चेंज, आप हर 15 नहीं, हर 2 या 3 महीने में अपना वॉल क्लॉक चेंज होता था। वॉल क्लॉक से लेके छोटी छोटी सारी चीज़ें, ऐसे कोई हो तो आपके इंस्ट्रक्शन थे ही, और आपका ये है ही हाल की डेट पे भी अपने फैमिली में भी कि બધા એમ જ કે પપ્પા એમ આપણો ફેમિલીમાં બી ખબર છે એમ કે પપ્પા વસ્તુઓને દર 2 થી 3 મહિને ચેન્જ કરી નાખે. એકની એક વસ્તુ કોઈ દિવસ પપ્પા હલાવી લેતા નથી જિંદગીમાં. તો હકીકતે પપ્પા એ એટલે મારું એવું હતું પપ્પા કે વેકેશનમાં વેકેશન, કેમ કે એ જ સિસ્ટમ ઓફ લિવિંગ હતી બચપણથી મારી અંદર બી, એમ કે બ્લડના સંસ્કાર, ખૂનના લોહીના સંસ્કાર એમ. તો એ એટમોસ્ફિયર, તો સ્કૂલ ખુલી પહેલો દિવસ ક્લાસમાં તો મેં જોયું નહીં, સરે સીધું સ્ટાર્ટ જ એમ કર્યું પપ્પા. મને હાલની તારીખે બી યાદ છે, સરે સીધું સ્ટાર્ટ જ એમ કર્યું કે અવયવનું ચેપ્ટર તો તમે લોકો વેકેશનમાં ભણીને આવ્યા જઈશું, આપણે આની પછીનું ચેપ્ટર સીધું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મને કંઈ ખબર નહીં, હું એકદમથી, કેમ કે આગળનો પાયો પહેલો ચેપ્ટર જ ખબર નથી, તો બાકીનું તો દૂસરું ચેપ્ટરમાં કેવી રીતે મને ખબર પડવાની હતી. તો મારી ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જે છોકરીઓ એકાદ બે હતી ને, એને મેં પૂછ્યું, મેં કીધું કે હા અમે લોકોએ તો એ વેકેશનમાં કરી લીધું છે સવારના, તે ટ્યુશન ન રાખ્યું તો એટલે તો નેચરલી, અને મેં કોઈની યાર કોન્ટેક્ટ બી ટ્યુશનમાં નહોતા હાલે, વેકેશનમાં નહોતા રાખ્યા, કેમ કે એવું કંઈ મને સિસ્ટમની ખબર જ નહોતી કોઈ દિવસ પહેલેથી. હું એટલે મારી કોલેજમાં બી હું એકલી જ રહેતી આવી રીતે, કોઈ સિલેબસ નહીં, કોઈ જગ્યાએથી કોઈ સિનિયરનું ગાઈડન્સ નહીં, કોઈ ઓલું નહીં કાંઈ. અને એમનેમ જ એમ મારી પોતાની ખુદની રીતે હું મારી પાસે આઈએમપી નહીં, છેલ્લા 5 વર્ષના બધા પાસે બધુંય, મારી પાસે કાંઈ નહીં, ખાલી ટેક્સ્ટ બુક, અને મારી પોતાની રીતે હું ભણું. મારી કોલેજની અંદર બી હું એમ ભણી, અને 10મા ધોરણમાંથી, એટલે મારું સ્ટાર્ટિંગથી 10મા ધોરણમાંથી નહીં, બધેથી એ જ આવેલું આવે છે મારું, ભણી ત્યારથી. તો મને ખબર પડી પા કે હા મારે હવે શું કરવું. મેં કીધું તો હું સાંજે ઘરે આવી, 12 થી 5ની સ્કૂલ હતી, 5 વાગે ઘરે આવી, અને ખબર નહીં મને એક્ઝેક્ટ અત્યારે યાદ બી નથી, પણ 5 વાગે ઘરે આવીને હું ભણવાનું મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. અવયવનું ચેપ્ટર લીધું મારા હાથમાં, એ પહેલું જ, બરાબર, ગણિતનું. અને હાલ સુધીમાં હજી જમવાનું આપણું થાય ને ત્યાં સુધીમાં તો મારે એ વસ્તુ આખી અવયવની કમ્પ્લીટ કરી નાખી હતી. આ લોકોને જે સ્ટુડન્ટોએ 1.5 મહિનો ટ્યુશનમાં ખપાયું અને એટલો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો, ન એ લોકો વેકેશન બી એન્જોય કરી ગયા, ઉપરથી પૈસા ગયા, એની જગ્યાએ મેં એ 3 કલાકની અંદર અવયવનું આખું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. અને કોઈ ટેન્શન વગર રીતસરના દાખલા ગણીને મેં આખી નોટ લખી નાખી, એટલી મારી સ્પીડ. તો એના ઉપરથી મને ખબર છે પપ્પા કે મહેનત વગરનું કામ, એટલે ત્યારથી મારા માઇન્ડમાં ફિક્સ છે કે મહેનત વગરનું. એ ટ્યુશનને હું છે ને મહેનત ગણતી કે ટ્યુશન છે ને એ વગર કામની મહેનત છે યાર. એ મહેનત એવી ન હોવી જોઈએ, મહેનત વગરનું કામ. તમે સ્કૂલમાં ભણો એ મહેનત વગરનું કામ કહેવાય. તો અને એની એટલે આવું બચપણથી મારી અંદર ફિક્સ થયેલી વસ્તુઓ છે ને, એટલે હું પૂછતી એક સેકન્ડ મારે વાત હોય ને 10 મિનિટ થઈ ગઈ. હવે હું વધારતી નથી, વિવા લાંબો
એ આટલું રાખું કા બાકીનું હજી મારે મારા કેમ કે વાતુનો અંત જ નથી. હું એને કાલે રાત્રે બી તમારું મેં દિમાગ ખાધું બરાબર છે. એ મારી કંઈ વાતુનો અંત જ નથી કે હે કરીને હાલો મૂકી દેલું.